going on in unstable ground, that is the movement for Roman script. We are the one who are facing the real problems and the practical problems. When we go to write the news, also we have to write in Roman scripts. So we, from the three of us, all of us, we support this movement for the Koktwma, which is going in unstable ground. And just to take the examples, we can see, means whenever we open Facebook, we can open in multiple languages. Even the Biharis, even the Telugus, even everyone. We have the options for switching onto Bengali language, to Tamil language, Hindi language, everywhere. But maximum, more than 90%, we can see everyone is switching onto Roman script, onto English. So this is the trend. And the maximum people are now trying to opt to study in English medium schools. And this is now 2023. And we say that this is the need of the hour, and we demand for the Roman script, and we support all this. And being the media organizations and the media persons, it is not that we need to go and sit there, but through our news, through interviews, through different, we support the movement. And the second thing is that recently there are lots of news that are going viral in the social media, especially Facebook, YouTube, and such all kinds of things. We can see the ethics of media is getting lost, especially among the Koktwma media news. We can see some slang languages are being used, which are very much inappropriate to hear in front of the parents and the guardians. And there are many different kinds of scenes that are very not good. So, being the media persons, I suggest and I want to say to all that we need to follow the ethics, because we are responsible for the society. Whatever we cover, it just reflects upon the society. We are like a mirror. We can see ourselves in front of the eyes. Whatever we saw, the society sees. Because of some of the few persons, some of the few reporters, some of the few content creators. Now all the Koktwma media persons are getting blamed, that all the Koktwma media persons are slightly misleading the lines. And in the few coming days, we will also demand for organizing on behalf of the Khumulwng Press Club for more workshops, so that we can make the more Koktwma media persons understand the real ethics. Now I want to hand over to সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা খুমুলুং প্রেস ক্লাব, ত্রিপুরা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল প্রেস অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা ফটো মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, এই তিনটা যৌথ উদ্যোগে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করছি। মূলত দুটি বিষয় নিয়ে আমরা আজকে সংবাদ মাধ্যমের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। একটা বিষয় হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট, কোক্টওমা স্ক্রিপ্ট এন্ড বাংলা স্ক্রিপ্ট নিয়ে যখন সারা রাজ্যে বিভিন্ন মঠ, বিভিন্ন কন্ট্রোভার্সি নিয়ে সারাদিন আন্দোলন হচ্ছে, প্রতিবাদ হচ্ছে, সিটিং ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে, তো আমাদের কোক্টওমা মিডিয়া অ্যান্ড খুমুলুং প্রেস ক্লাব বা আমাদের যারা ট্রাইবেল ত্রিপুরা মিডিয়া, আমরা যারা কোক্টওমা চ্যানেল চালাচ্ছি, আমাদের পক্ষে রোমান স্ক্রিপ্টেই সবচেয়ে বেশ। আমরা রোমান স্ক্রিপ্টেই নিউজ লিখছি, পড়াচ্ছি। তো আমরা যারা এই প্রফেশনালে কাজ করি, কোক্টওমা সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশ স্ক্রিপ্ট হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট। তার জন্য আমরা খুমুলুং প্রেস ক্লাব এবং আরও আমাদের শাখা সংগঠন গতকাল সন্ধ্যায় আমরা একটা মিটিংয়ে বসেছিলাম। তো মিটিংয়ে এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে, যারা রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আন্দোলন করছে, অফিসিয়ালি আমরা তাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং সমর্থন করছি। আমাদের সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে রোমান স্ক্রিপ্টকে যারা তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদ
রোমান স্ক্রিপ্ট চালু করার জন্য আন্দোলন করছে তাদেরকে আমরা আমাদের নিউজের মাধ্যমে, আমাদের সংবাদের মাধ্যমে আমরা সাপোর্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে খুবই দুঃখজনক এবং খুবই লজ্জাজনক, কিছু কিছু ভাষা আমি এখানে মিডিয়ার সামনে আমি ব্যবহার করতে পারবো না, কেননা আমরা সবাই জানি ইন্টারনেটের যুগ। আমাদের সবার বাড়িতে ছেলে মেয়েরা সবাই ফেসবুক, ইউটিউব, বিভিন্ন গেম, মানে সারাদিন আমাদের ছেলে মেয়েরা মোবাইল নিয়েই বেশি সময় কাটাচ্ছে। তো খুবই দুঃখজনক, এই টাইমেই আমাদের সংবাদ মাধ্যমের উপর সামাজিক কিছু দায়বদ্ধতা হারিয়ে আমরা মিডিয়ার ইথিক, যারা যারা মিডিয়া চালাচ্ছে, ইউটিউব চালাচ্ছে, ফেসবুক চালাচ্ছে, কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, কিছু কিছু ঘটনাকে পরিবেশন করতে গিয়ে তারা, ধরুন না ধর্ষণের মামলা হোক, একজনের স্ত্রীকে আরেকজন নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, অসংলগ্নতা অবস্থায় কেউ কেউ ধরা খাচ্ছে, এই ধরনের নিউজ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম এই 2-4টা দিন সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন ট্রোল হচ্ছে। ট্রোলে কি লেখা হচ্ছে? ককব্রক মিডিয়া, জার্নালিস্ট, রিপোর্টার্স অফ দ্য ইয়ার নামেও সম্মান দেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু সাংবাদিকদেরকে। ভয়েস ওভারে অ্যাঙ্কারের ক্ষেত্রে এমনও ওয়ার্ড ইউজ করা হচ্ছে, আমরা আমাদের মা বোনদের সামনে, ভাই বোনদের সামনে, পরিবারের সামনে এগুলিকে দেখার কোনো সুযোগ নেই। তো তার জন্য আমরা ভাবলাম খুমুলুং প্রেস ক্লাব অ্যান্ড ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস পিপল প্রেস অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা সাপোর্ট মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, আমাদেরও কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। সমাজ কলঙ্ক হচ্ছে এভাবেই আমরা আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে নিউজ পরিবেশন করা। আমরা আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে, প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে কোনো মিডিয়া সংস্থাকে, মিডিয়া হাউসকে বলছি না আপনারা নিউজ পরিবেশন করবেন না, করতেই পারে, সবার স্বাধীনতা আছে, সবার ফ্রিডম আছে, করবেন। কিন্তু নিউজ করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রেস ক্লাব থেকে এটাই রিকোয়েস্ট, এটাই অনুরোধ, যাতে সবাই এটা সামাজিকভাবে এই নিউজগুলোকে আমরা দেখতে পারি। আমরা কয়েকদিন ধরে যেভাবে দেখছি আমাদের সমাজের যারা বয়স্ক, যারা যারা ইন্টালেকচুয়াল পারসন, তারাও লজ্জা পাচ্ছে। আমরা মিডিয়া অর্গানাইজেশন আমরা এই বিষয় নিয়ে খুবই লজ্জা পাচ্ছি, কারণ এটা দেখার মতো, আমি মুখে বলার মতো ভাষা নেই, এই ভাষাগুলো ইউজ করা হচ্ছে শুধুমাত্র ইউটিউবে ভিউজের জন্য, ভিউজ পাওয়ার জন্য আমি এই খারাপ ওয়ার্ডটা ইউজ করব কেন? আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই, আমাদের মিডিয়ার কোনো এথিক্স নেই, সবই আছে, কিন্তু আমরা শুধুমাত্র ভিউজের জন্য, টাকা কামাইয়ের জন্য আমরা ভুলে গিয়েছি অল্প সময়ের জন্য। তার জন্য আমরা আগরতলা প্রেস ক্লাব, যেহেতু এই রাজ্যের সবচেয়ে মিডিয়া সংগঠনের বড় সংগঠন ক্লাব, আমরা আগরতলা প্রেস ক্লাবকে ওটাই তাদের নজরে নিতে চাইব, এই বিষয় নিয়ে লিগেলি যাতে অ্যাকশন নেওয়া হয়, ডিএম লেভেলে হোক, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের লেভেলে হোক, এসডিএম লেভেলের হোক, যাতে এই ধরনের সামাজিক অবক্ষয়, এই ধরনের ক্যান্সারকে যাতে আমাদের সমাজ থেকে, ককব্রক মিডিয়ার ভিতর থেকে এগুলিকে দূর করা যায়, এই বিষয় নিয়ে সেটাই শুধুমাত্র রিকোয়েস্ট করার জন্য আজকে আমরা প্রেস মিট করতে বাধ্য হয়েছি। সবাইকে নমস্কার।